جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سمجھیں اور اس کو جانیں، کیونکہ بغیر خدا کے کلام کو سمجھے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور اس کو غلط طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں ایکٹس چیپٹر اعمال کی کتاب اور اس کا پڑھیں جی، سوری ایک سیکنڈ، اس کا 18واں باب، ایکٹس چیپٹر 18 ورس 11۔ پس وہ 1.5 برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا۔ بس وہ 1.5 برس ان میں رہ کر کیا کرتا رہا؟ پولس رسول خدا کا کلام سکھاتا رہا۔ تو خدا کے کلام کا وہ 1.5 سال تک جو ہے وہ تعلیم دیتا رہا۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ پریچنگ جو ہوتی ہے وہ صرف ایک دفعہ ہوتی ہے۔ منادی جو ہے وہ پریچنگ ہوتی ہے، وہ کن کے لیے ہوتی ہے؟ بے ایمان لوگ جو ہوتے ہیں، جو غیر نجات یافتہ لوگ ہیں، ان کو خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ صرف اور صرف نجات پا سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ جب وہ نجات پا لیتے ہیں تو اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے لوگوں کو تعلیم دینے کا، خدا کے کلام کے بارے میں بتانے کا، ان کو تیار کرنے کا۔ اور اس طرح سے لوگ جب خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں تو پھر باقی خدا کے کلام کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ خود بخود سمجھنا شروع کرتے ہیں اور وہ ان کی زندگی میں آپریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اگر دیکھیں، اگر آپ کسی کو ایمان کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے یا ایمان کیا ہوتا ہے، تو کیا اس کے اندر ایمان پیدا ہو سکتا ہے؟ ایمان اپنے آپ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا اسی کے کلام سے۔ اگر آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ خداوند کے کلام کی تعلیم لیں گے تو آپ کے اندر ایمان جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ نجات کا مطلب کیا ہے تو آپ نجات کیسے پائیں گے؟ پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نجات کا مطلب کیا ہے، نجات ہے کیا، کس چیز سے نجات پانے کی ضرورت ہے، ہمیں کون سی چیز ہے جس سے ہمیں نجات پانے کی ضرورت ہے۔ یا اگر ہم کہتے ہیں خدا کی بادشاہی، اگر خدا کی بادشاہی ہے کیا، اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ خدا کی بادشاہی ہے کیا تو ہم کیسے اس میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گے؟ کیسے ہم کہیں گے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے؟ پہلے اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ خدا کے کلام کو سیکھنے سے اور تعلیم پانے سے۔ میرے ساتھ دیکھیں ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے، پہلا تیموتھیوس، فرسٹ تیموتھی اور اس کے پہلے باب کی 3 آیت پڑھیں جی، چیپٹر 1 ورس 3۔ جس طرح میں نے مقدونیہ جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں۔ ہاں جی، یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے غلط تعلیمیں بنا لیتے ہیں، جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے کلام کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ آگے جی۔ اور ان کہانیوں اور بے انتہا نسب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے، اسی طرح اب بھی کرتا ہوں۔ بس اب دیکھیں، یاد رکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی ایک ڈاکٹرن بنا لیتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے جائیں، ان کے سامنے سچائی پیش کریں، ان کو بتائیں کہ بھی یہ کلام کے اندر یہ چیزیں ہیں اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، وہ تکرار کریں گے آپ کے ساتھ میں، وہ کہیں گے کہ جی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے۔ بائبل کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو کہ غلط قسم کی تکرار کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے اوپر پیچھے پڑے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہتا ہے جو تکرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس الہی انتظام کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے، اور اس طرح اب بھی کرتا ہے۔ پریز گاڈ۔ 6 آیت پڑھیں جی۔ ان کو چھوڑ کر بعض شخص بےہودہ بکواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے معلم بننا چاہتے ہیں، حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرطے کہ کوئی اسے
शरीयत के तौर पर काम में लाए। बस जी। और वो कहता है इनको छोड़कर बाज शख्स बेहुदा बकवास की तरफ मुतवज्जो हो गए और शरीयत के मुअल्लिम बनना चाहते हैं, हालांकि जो बातें कहते हैं और जिनका यकीनी तौर से दावा करते हैं उनको समझते भी नहीं। तो बाइबल के अंदर से जब तक आपको पता नहीं है कि जो बात किस तरह से है या उसकी एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है, तो आप उसके लिए कभी भी उसके लिए ना बहस करें ना तकरार करें। दूसरी बात याद रखें कि मैं कल रात भी मैं पास्टर निमान से बात कर रहा था कि किसी एक आयत के ऊपर जो है वो कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनाई जाती है। कोई भी तालीम जो है वो खुदा की एक कलाम की आयत पर नहीं बनती है। सिर्फ तालीम उस वक्त बनती है, डॉक्ट्रिन उस वक्त बनती है जब ये पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक जो है वो बात कंफर्म हो कि ये है और बार बार उसको बताया गया हो, कंफर्म किया गया हो और उसका सबूत पेश किया गया कि ये बात इस तरह से है। एक आयत के ऊपर आप डॉक्ट्रिन नहीं कोई बना सकते हैं। बाज ऐसी चीजें जो सिर्फ एक खास वाक़े के लिए, एक खास मौके के लिए और खास जगह के लिए जो है वो लिखी गई है और वो उसी जगह के लिए बस, उसके आगे नहीं है। लेकिन लोग एक वो आयत लेकर जो है उस पे ऊपर पूरी तालीम जो है वो बना देते हैं और इस तरह से वो खुदा के कलाम को जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से खुदा की कलाम की तालीम जो है वो नहीं हासिल कर पाते, बल्कि वो कलाम को मिसयूज करते हैं। तो हमने दूसरी चीज देखी है जो है वो क्या है, वो है तालीम। इसके बारे में अब तफसील तो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मुख्तसर तौर पर बताता जा रहा हूं कि ये इसका क्या मानी है। वापस चलेंगे जी कुरिन्थियों के खत में, और इस बात के बाद अगली कौन सी चीज है, फिर मौजज़े दिखाने वाले। बाज़ औक़ात जो है वो हम मौजज़े जो है उनको सिर्फ शिफा की हद तक जो है हम लेते हैं कि मौजज़ा जो है किसी को शिफा होगी तो ये मौजज़ा हो गया जी। लेकिन याद रखें कि बाइबल जो है वो शिफा को और मौजज़े दोनों को अलग-अलग बयान करती है। इसके अगला कौन सा है जी, अगली नेमत कौन सी है? शिफा देने वाले। शिफा देने वाले। मौजज़े करने वाले और शिफा वाले जो है ये दोनों डिफरेंट है। गो के शिफा भी एक मौजज़ा ही है, लेकिन जो स्पेसिफिक हमें बताया गया है कि मौजज़े करने वाले जो है वो डिफरेंट लोग हैं। तो मौजज़ा जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल नेचुरल जो चीजें हो रही हैं लाइफ में चल रही हैं उनके अलावा हटकर कोई चीज जो है वो हमारी जिंदगी में हो जाए, या ऐसी चीजें जो कि अचानक हमें पता चले कि ये चीज जो है इस तरह से हुई है और पता चले कि ये बहुत इससे फायदा हो गया है, तो हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो मौजज़ा जो हो जाता है। जरूरी बात नहीं है कि ये शिफा के बारे में हो, बल्कि ये और किसी भी तरीके से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके जॉब की प्रॉब्लम है, बिल्कुल सब तरह से आप मायूस हो चुके हैं, सब खत्म हो चुका है, कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक ऐसा एक सेकंड के अंदर जो आपको एक जॉब मिल जाता है, पता चलता है कि आपकी जिंदगी में उसने बेहतरीन काम कर दिया है और क्या कर दिया है, ये एक मौजज़ा है। एक मौजज़ा है कि जब आपकी जिंदगी में कोई खास काम खुदा करता है, ठीक है। तो बाइबल जो है वो हमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मौजज़ात के बारे में बताती है। यहां तक है कि मुर्दा जिंदा करने की बात भी बाइबल हमें बताती है। पतरस जो है उसने एक तबीता नाम एक औरत थी, वो मर गई, उसके लिए उसने दुआ की और क्या हुआ, वो जिंदा हो गई। तो ये शिफा से कहीं बढ़कर बात है, अलग बात है ये बिल्कुल कि एक मुर्दा जो है वो जिंदा हो गया है। और इस तरह से बाइबल जो है वो हमें बहुत सारी चीजें बताती है। और आज भी मौजज़ात जो है वो लोगों की जिंदगी में होते हैं। हमारी आम जिंदगी के अंदर हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मुश्किलात होती हैं, और खुदा उनसे जब हमें बाहर निकाल लेता है, या उनसे आप अचानक कोई ऐसी आप चीज देखते हैं कि हमारी जिंदगी में हुई है, तो वो मौजज़ा है। तो ये भी एक खास किस्म की नेमत है जो लोगों को खुदा ने दिया कि वो मौजज़े दिखा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि मौजज़े और जादू दिखाने वाले दो डिफरेंट चीजें हैं। अब ऐसे भी लोग हैं जो आपको ऐसी चीजें दिखा देंगे कि जो आप देखेंगे कि आम जिंदगी के अंदर नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये जादू की चीजें जो है ये मौजज़ात नहीं है, बल्कि मौजज़ात वो हैं जो खुदा करता है, क्योंकि खुदा ही मौजज़ात जो है करने वाला है। मेरे साथ एक हवाला देखें, थिस्सलुनीकियों के नाम खत, उसका
पहला थिस्सलुनीकियों सॉरी दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा बाब 2 Thessalonians chapter 2